Rotary Club of Greater Silchar achieves historic success by winning 36 awards, said Rotarians Jurjit Biswas and Mulchand Baid. The Rotary Club of Greater Silchar was awarded for its achievements at the prestigious Rotary Service Awards ceremony held in Siliguri on August 23rd. Former President Rotarian Jurjit Biswas and Mulchand Baid said this at a press conference in Silchar on Friday. They said that at the event, the Eagle Club Award, Best Club in the District, Eagle President Award, Best President Rotarian Jurjit Biswas. Second rank in per capita annual fund, Polio Fellow Award was given to Rotarians Jurjit Biswas and Rotarian Manoj Jain Jr. Rotary Club of Greater Silchar was ranked 5th in total TRF contribution. Outstanding Zonal President Rotarian Jurjit Biswas, Outstanding Zonal Secretary Rotarian Dr. Juri Sharma, New Outstanding Rotarians Prakash Chand Pugulia and Mrityunjay Sharma. Outstanding Club Membership Growth ranked 2nd in Annual Program Fund Contribution. Recognition for hosting RILA Rotary Youth Leadership Awards. APF President's Challenge Platinum Award. Rotary International Club Excellence Award 2024-25. Outstanding Zonal Foundation Chair Rotarian Budmal Baid. Member of Paul Harris Society Rotarian Mulchand Baid are among some of the prominent awards received by the club. The press conference was attended by present President Rotarian Dr. Roger Deb, past President Rotarian Jurjit Biswas and other club members. Out of 13 major donors in the entire district 3240, 2 Rotarians, Mulchand Baid and Jurjit Biswas, were from Rotary Club of Greater Silchar. District Pool Endowment was awarded to Rotarian Jurjit Biswas. Public image recognition was awarded for the Rotary Wheel. CSR project of 1.68 crores was done through ABCI Infrastructures Private Limited for Pragya Kendra Hostel. World Polio Day was celebrated. Recognition of service projects including disease prevention and treatment. Mega health camps including BP and diabetes checkup, cataract surgeries, polio vaccination and eye checkups. Conversion of 3 schools into Rotary Happy School, etc. were some of the social activities done throughout the Rotary year. লাস্ট ইয়ার আমাদের রোটারি গ্রেটার শিলচর যে সামাজিক কামগুলো করেছে তার বিনিময়ে আমরা আমাদের একটা কনফারেন্স ছিল শিলিগুড়িতে, ওটাতে আমরা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। ওই লাস্ট ইয়ারে আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জয়দীপ বিশ্বাস, সেক্রেটারি ছিলেন ম্যাডাম জুরি, ডক্টর জুরি শর্মা। আমরা সবই ওখানে গিয়েছিলাম, শিলিগুড়ি 20-22 জন আমরা গিয়েছিলাম ওখানে অ্যাওয়ার্ড সেরেমনিতে। আমার 3240 যে ক্লাবের রোটারি ক্লাব শিলচরের যে জোন আছে ওই জোনে 96 ক্লাব আছে। ওই 96 ক্লাবের ভিতরে আমরা সবচাইতে যে অ্যাওয়ার্ডগুলো পেয়েছি, টোটাল 36 অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। শিলচর গ্রেটার শিলচর আমরা 36 অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, 96 ক্লাবের ভিতরে পেয়েছি। অ্যাওয়ার্ডগুলোর লিস্টগুলো আমাদের কাছে আছে, আমার প্রেসিডেন্ট জয়জিৎ বিশ্বাস আপনাকে পুরো ডিটেলস দেবে, আমি কিছু বলে দিচ্ছি। আমরা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এই 3240 যে ক্লাবের ভিতরে 96 ক্লাব আছে ওটার ভিতরে বেস্ট ক্লাবের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, বেস্ট ক্লাব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, বেস্ট প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, বেস্ট সেক্রেটারি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এগুলো আমরা শিলচরে পেয়েছি। 96 ক্লাবের ভিতরে আমরা সবথেকে ভালো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। তো ওইটাই আপনাদের লোকে শেয়ার করার জন্য আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা সোশ্যাল যে কাজ করি রোটারি ক্লাব গ্রেটার শিলচর পক্ষ থেকে আমরা যে সোশ্যাল কাজ করি, কাজের বিনিময় তারা এটা দেখার পরে পুরা ইনকোয়ারি করার পরে যে অ্যাওয়ার্ডগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হয় ওটা অ্যাওয়ার্ডের জন্য আমরা পেয়েছি। আমি আমার প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি পুরা রোটারি ক্লাব গ্রেটার মেম্বারে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিতেছি যে তারা এত কাজ সুস্থভাবে ভালোভাবে করেছে, তাতে আমরা এই টার্গেট অ্যাচিভ করতে পেরেছি, এই অ্যাওয়ার্ডগুলো আমরা পেয়েছি। আমাদের ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট জয়জিৎ বিশ্বাসজি গত বছরে 169 প্রজেক্ট করেছিলেন। আউট অফ 365 ডেজ ইয়ার্স রান, মানে উনি 169টা প্রজেক্ট করেছেন। এর মানে হলো যে 365 দিন যদি কাউন্ট করেন
দেড় দিন পরে পরে উনি প্রজেক্ট করেছেন। তো এটার জন্য আমি ওনাকে বহুত ধন্যবাদ জানাই। উনি আমাদের ক্লাবের রিয়েলি একটা ইন্সপিরেশনাল মানুষ। আর উনি যে এই 169 প্রজেক্ট করেছেন, এইবারে শিলিগুড়িতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে রোটারি ক্লাবের গ্রেটার শিলচরে অলমোস্ট 29 অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছে টোটাল, তাই না? 29 অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছে, আর ইচ অ্যান্ড এভরি সেগমেন্টে পেয়েছে। এটা আমাদের 7টা যে থাকে আমাদের কলম থাকে, ওটাতে কাজ করতে হয়। তো আমরা দেখলাম 29টা অ্যাওয়ার্ড আমাদের যে এই 169টা প্রজেক্ট করা হয়েছে, এই যে ওই আওতায় সব কিছু মেজারমেন্ট করে ওনাকে আমাদেরকে বেস্ট ক্লাব উনি বলেছেন, আর আমি বলতে যাচ্ছি না এগুলো জিনিসে। আর এই বছর ওনার ইন্সপিরেশন নিয়েই আমিও এবার কাজ করছি। তো আমরা এবার নিয়েছি কুম্ভা বাগান, এখানে আমাদের যেটা দেখা গেছে মাতৃত্ব যে গর্ভবতী মহিলার মারা যাওয়ার দরটা খুব বেশি। প্লাস টিবি আমার ওইখানে এখন পর্যন্ত 16টা অ্যাক্টিভ টিউবারকুলোসিস পেশেন্ট পাওয়া গেছে, যেটাকে আমরা টিবি মুক্ত ভারতের জন্য যে ভারতের যে প্রধানমন্ত্রী যে অভিযান চালিয়েছেন, ওটার জন্য আমরা আগে গেছি। এই গ্রামটাকে, এই টি বাগানটাকে আমরা অ্যাডপ্ট করেছি আর আমরা এমওইউ সাইন করেছি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সঙ্গে, ডিস্ট্রিক্ট হেলথ সোসাইটির সঙ্গে। তো আমরা প্রত্যেক মাসেই ওখানে যাই, আর আমরা 2 মাসে দেখেছি যে অলমোস্ট এখন পর্যন্ত আমরা 18টা হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি ডিটেক্ট করেছি। তো ওইটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি। আর যেটা আমরা কজ পেলাম, যেটা কারণটা কি, কারণটা দেখলাম মেইনলি দেখলাম ওদের আন্ডারওয়েট গর্ভবতী মহিলারা দেখেছি 30 থেকে 35 কেজি ওজন অনলি। তো ওরা যদি গর্ভবতী হন তো ভাবেন ওদের ক্যাটাস্ট্রফি হওয়ার চান্সেস খুব বেশি থাকে। তো এই জন্য আমরা নিয়েছি, আমরা এখন পর্যন্ত 18টা 18 ফিমেলস আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, ওদেরকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি, নিউট্রিশন দিচ্ছি। আগামী কিন্তু আছে, প্রত্যেক বছরই মাসে মাসে করে যাব। মেম্বার্স বেসড ক্লাব, আমাদের প্রতিটা মেম্বার ক্লাবের জন্য যে কোনো কাজ করতে সর্বদা তৈরি থাকে, এবং যেই প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি হন না কেন ওনাদের সুবিধে হয় যে মেম্বার্সরা এত পার্টিসিপেশন, যে কোনো মেম্বারকে যে কোনো প্রজেক্টের কথা বললে পরে সঙ্গে সঙ্গে ওনারা রাজি হয়ে যান, এবং এইভাবে আমাদের কর্মকাণ্ডগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আরও কয়েকটা প্রাইজ আমরা রোটারি ইন্টারন্যাশনাল থেকে পেয়েছি। ক্লাব আড়াই থেকে পেয়েছি ক্লাব এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড 2024-25-এর মধ্যে, সেটা রোটারি ইন্টারন্যাশনাল থেকে আসে সার্টিফিকেটগুলো, এখানে রাখা আছে সার্টিফিকেটগুলো। এছাড়া পল হেরিস সোসাইটি মেম্বারের জন্য হয়েছে মুলচান বেদজি, $1000 দিতে হয় ক্লাবের মেম্বার হতে। এখানে মুলচান বেদজি উনি গতবার এই জন্য রিকগনিশন পেয়েছেন। এবং আমাদের ক্লাব থেকে গত বছর 2জন মেজর ডোনার হয়েছে। মেজর ডোনার বলতে ক্লাবের যারা মেম্বার থাকে, এই মেম্বার থেকে কেউ যদি কোনো এক রোটারি বর্ষাতে যদি $10,000 US যদি কেউ রোটারি ফাউন্ডেশনে কন্ট্রিবিউশন করে, ওই মেম্বারকে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল থেকে মেজর ডোনার হিসাবে রিকগনিশন দেওয়া হয়। তো গত বছর লাস্ট রোটারি ইয়ারে পুরো ডিস্ট্রিক্ট থেকে 13 জন মেজর ডোনার হয়েছিল 96 ক্লাব থেকে, 3,000-3,500-এর উপর রোটারিয়ান। এর মধ্যে থেকে 13 জন মেজর ডোনার হয়েছিল, এবং এই 13 জনের মধ্যে আমাদের ক্লাব থেকে 2 জন, আমি নিজে এবং মুলচান বেদজি, আমরা 2 জন মেজর ডোনার হয়েছিলাম গত বছর লাস্ট ইয়ার। এটা একটা ভালো রিকগনিশন আমাদের ক্লাব পেয়েছিল। তাছাড়াও আমরা যেগুলো প্রজেক্টের উপর আমরা বিশেষভাবে কাজ করেছিলাম, ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, এইটার উপরে আমরা কাজ করে গেছি আমাদের ক্লাব। আমরা অনেকগুলো মেগা হেলথ ক্যাম্প করেছি। আমরা সক্ষমের সঙ্গে কোলাবোরেশন করে আই স্ক্রিনিং ক্যাম্প, আমরা একটানা 15 দিন আই স্ক্রিনিং ক্যাম্প করেছি বরাকবিলের বিভিন্ন জায়গায়, এবং সেখান থেকে টোটাল 1200-র উপরে আমরা রোগীকে আমরা ট্রিটমেন্ট, চোখের ট্রিটমেন্ট স্ক্রিনিং করেছি, এবং তার থেকে আমরা 40 জন ক্যাটারাক্ট পেশেন্ট সেখান থেকে বেরিয়েছে। এই ক্যাটারাক্ট পেশেন্টকে আমরা লায়ন্স ক্লাবের সহায়তায় আমরা সেখানে ফ্রি ক্যাটারাক্ট অপারেশন সার্জারি করিয়েছি, ওদেরকে ফ্রি অফ কস্ট। আমরা টোটাল 40 জনকে ক্যাটারাক্ট সার্জারি আমরা গত বছর করিয়েছি। আমরা বিপি এবং ডায়াবেটিস চেক আপ ক্যাম্প করেছি। আমরা পোলিও ভ্যাকসিনেশনের জন্য আমরা অনেক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছি। আমরা 3টে স্কুলকে রোটারি হ্যাপি স্কুল হিসাবে আমরা কনভার্ট করেছি। এর মধ্যে একটা স্কুল সর্বোদয় স্কুল আছে, আপনারা জানেন, সর্বোদয় স্কুলকে আমরা পুরো স্কুল বিল্ডিং আমরা বানিয়ে দিয়েছি ক্লাবের পক্ষ থেকে।
সেখানে 10 লাখ রুপিজের কন্ট্রিবিউশন আমাদের মধ্যে রোটারিয়ান বুধমল বেজি উনি পার্সোনাল কন্ট্রিবিউশন করেছিলেন। সেই টাকা দিয়ে আমরা পুরো একটা বিল্ডিং বানিয়ে এই স্কুলকে, সর্বোদয় বিদ্যালয়কে আমরা রোটারি হ্যাপি স্কুল হিসাবে উন্নীত করেছি। তাছাড়াও আমরা আরো দুটো রোটারি হ্যাপি স্কুল করেছি। আমরা দুটো অ্যাডাল্ট লিটারেসি সেন্টার করেছি। একটা খুলেছি আমরা রুশকান্দি টি এস্টেটের মধ্যে, রুশকান্দি বাগানে, এবং আরেকটা খুলেছি আমরা কুয়ারপাড়। দুটো অ্যাডাল্ট লিটারেসি সেন্টার আছে আমাদের। এবং গত বছর রোটারি ইয়ারে আমরা সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছি দিব্যাঙ্গদের উপরে। আমরা দিব্যাঙ্গজনকে নিয়ে আমরা 35টার মতো প্রজেক্ট আমরা ওদের সঙ্গে আমরা করেছি। সেখানে সক্ষম কাছার আমাদেরকে ওতপ্রোতভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছিল এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা দিব্যাঙ্গদের জন্য ডিস্ট্রিক্ট ফান্ড থেকে একটা ফান্ড এনে আমরা একটা জিম তৈরি করেছিলাম, যে জিমের মধ্যে দিব্যাঙ্গ ভাই বোনরা গিয়ে বিনা পয়সায় সেখানে জিমে, ওদের জিমটা একটু আলাদা হয়, আমাদের মতো জিম নয়। ওদের বিভিন্ন খেলার সামগ্রী থাকে বা ব্যায়ামের অনেক জিনিসগুলো থাকে দিব্যাঙ্গদের জন্য স্পেশালি। তো ওইগুলো দিয়ে আমরা একটা জিম প্লাস রিহ্যাব সেন্টার আমরা একটা বানিয়েছি শিবালিক পার্কে। এটা টেম্পোরারি আমরা এখানে একটা ঘর নিয়ে বানিয়েছি। সেখানে আমাদের এটা পার্মানেন্ট প্রজেক্ট হয়। আমাদের এই বছরও এটা আমরা এই প্রজেক্টটা আমরা চালিয়ে যাব। এবং আমরা একটা ফিজিওথেরাপি সেন্টার বানিয়েছি রোটারি থেকে। সেটার মধ্যে দিব্যাঙ্গ ভাই বোনরা এসে ফ্রি ফিজিওথেরাপি কোর্স করতে পারে। তাছাড়া দিব্যাঙ্গদেরকে নিয়ে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করেছি। আমরা প্যারা গেমস করেছিলাম ডিএসএতে, ডিএসএর সাহায্যে আমরা ডিএসএর মধ্যে প্যারা গেমস করেছিলাম দিব্যাঙ্গদেরকে নিয়ে। আমরা ওদের সঙ্গে সারাদিন থেকে ওদের সঙ্গে খেলে এরপর ওদেরকে একটা কালচারাল একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছিলাম আমরা এই গান্ধী ভবনে। সেখানে ওরা নিজেদের মতো করে নাচ গান, ওদের যা ক্যালিবার আছে সবগুলো আমরা জনসমক্ষে তোলার জন্য ওদেরকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছিলাম দিব্যাঙ্গদের জন্য। আর তাছাড়া দিব্যাঙ্গদেরকে নিয়ে আমরা একদিন বাসে করে ওদেরকে পুরো মন্দির দর্শন করেছিলাম, দিব্য দর্শন, দিব্যাঙ্গদের সঙ্গে দিব্য দর্শন। আমাদের ক্লাব মেম্বাররা সবাই গিয়েছিল। আমরা বিভিন্ন মন্দিরে নিয়ে ওদেরকে ঘুরিয়ে আবার ঘরে এসে ছেড়ে দিই ওদেরকে। আর যত আমাদের যে 7টা ফোকাস এরিয়া আছে রোটারিতে, সেই 7টা ফোকাস এরিয়াতেই আমরা কনসেন্ট্রেট করেছি। আমরা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে অনেক কাজ করেছি। আমরা প্লান্টেশন 700-এর উপরে আমরা সেপলিংস প্লান্টেশন করেছি। আমরা রোটারি সাইনেজগুলো লাগিয়েছি বিভিন্ন জায়গায়। এয়ারপোর্ট যেতে দেখবেন আমাদের দুটো সাইনেজ আছে, একটা রোটারি হুইল আমরা বসিয়েছি। এরপর আমরা সিএসআর, আমাদের বুধমল বেজির একটা সিএসআর প্রজেক্ট হয় ওনার, সেই সিএসআর ফান্ড থেকে আমরা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট আমরা লাডমুনে একটা জৈন বিশ্বভারতীর আন্ডারে একটা আমরা প্রজ্ঞা কেন্দ্রা হোস্টেল 1,68 লাখ সিএসআর থেকে উনি দিয়েছেন বুধমল বেজি ওনার সিএসআর ফান্ড থেকে। সেটা দিয়ে এই প্রজ্ঞা কেন্দ্রা হোস্টেল এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, অলমোস্ট শেষের পথে। এটা আগামী নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে সেটা ইনোগ্রেশন হবে। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরও শুনেছি যাবেন সেটা ইনোগ্রেশনের জন্য। তো কাজের যখন আমরা বিনিময়ে কিছু রিকগনিশন পাই বা আপনাদের সাংবাদিক ভাই বন্ধুদের কাছে থেকে যখন আমরা এটা পাবলিকের কাছে যার জনসম্মুখে তুলে ধরেন, তাতে আমরা আরো বেশি কাজের জন্য উৎসাহিত হই। তো আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলো ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে একটা ডিস্ট্রিক্ট হলো আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট, হলো 3240। এই ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে 96টা ক্লাব আছে, যার মধ্যে পুরো নর্থ ইস্টের আমাদের 7টা স্টেট ছাড়াও সিকিম, নর্থ বেঙ্গল নিয়ে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট। তো এই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 96টা ক্লাব প্রতি বছর ওরা যে যার জায়গায় সুবিধা মতো কাজ করতে থাকে, সামাজিক কাজকর্ম। সেই হিসাবে আমরাও কাজকর্ম করতে থাকি। এবং বছরের শেষে আমাদের রোটারি বর্ষ শুরু হয় 1 জুলাই থেকে, আর 30 জুন পর্যন্ত আমাদের রোটারি বর্ষ পালিত হয়। প্রত্যেক বছরের রোটারি বছর পরে প্রতি বছর অগাস্ট মাসে সব ক্লাবকে নিয়ে একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশন হয়, যে অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে ক্লাবগুলোকে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ওদেরকে রিকগনিশন দেওয়া হয়। তো প্রতি বছরের নিয়ে আমরাও 2024-25 সালে যে আমাদের কর্মকাণ্ড আমরা করেছি,
আপনারা আমাদেরকে পত্রিকার মাধ্যমে, প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কাজগুলোকে আপনারা তুলে ধরেছিলেন জনসমক্ষে। তো সেইগুলো কাজের বিনিময়ে আমরা লাস্ট অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে 2024-25 আমরা টোটাল 36টা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। তো এই 36টা অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে বিশেষভাবে যেমন আমাদের ক্লাব পুরো ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 96টা ক্লাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্লাবের পুরস্কার পেয়েছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ সভাপতি এবং সেক্রেটারি, সম্পাদক, তিনটে সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড থাকে রোটারিতে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে। এই তিনটে অ্যাওয়ার্ডই আমরা এবার ছিনিয়ে নিয়েছি। আমাদের রোটারি ক্লাব অফ গ্রেটার শিলচর থেকে আমরা যেগুলো আমরা কাজ করেছি, যেমন আমরা হেলথ সেক্টরে কাজ করেছি, আমরা এডুকেশন লিটারেসিতে কাজ করেছি, আমরা এনভায়রনমেন্টে কাজ করেছি। রোটারি যে 7টা ফোকাস এরিয়া আছে, এই 7টা ফোকাস এরিয়াকে কেন্দ্র করে আমরা পুরো বছর কাজ করে থাকি। সেই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাদেরকে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর এবার আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং আপনারা সবাই বিগত বছরও তুলে ধরেছিলেন আমাদের লাস্ট 3 বছর থেকে আমরা এই অ্যাওয়ার্ড ফাংশনের মধ্যে বেস্ট প্রেসিডেন্ট, বেস্ট ক্লাব হিসেবে আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের বিগত বছরগুলোতে এখানে মূলচাঁদজি উপস্থিত, ওনার সভাপতিত্বে আমরা 23-24 আমরা শ্রেষ্ঠ ক্লাব এবং শ্রেষ্ঠ সভাপতি আমরা পেয়েছিলাম অ্যাওয়ার্ড। এর আগের বছর বুধমলজি ছিলেন 21-22-এ, সেই 21-22 বর্ষতেও আমরা পুরো ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বেস্ট ক্লাব এবং বেস্ট প্রেসিডেন্ট পেয়েছিলাম। তো এইবার বেস্ট প্রেসিডেন্ট এবং বেস্ট ক্লাব এবং বেস্ট সেক্রেটারি ছাড়াও আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আমি সবগুলো আপনাদেরকে তুলে ধরছি না, আমি কয়েকটা যেগুলো মেইন ক্যাটাগরি আছে যেগুলোতে আমরা পেয়েছি আপনাদের সামনে এখানে আমরা অ্যাওয়ার্ডগুলো সব এখানে আমরা রেখেছি। এগুলোর মধ্যে সবগুলোর মধ্যে ক্যাটাগরি লেখা আছে, তবুও আমি কয়েকটা ক্যাটাগরি আপনাদেরকে বলছি। বেস্ট প্রেসিডেন্ট, বেস্ট সেক্রেটারি, বেস্ট ক্লাব, এগুলো ছাড়াও অ্যানুয়াল ফান্ড একটা আমাদের রোটারিতে, দ্য রোটারি ফাউন্ডেশন বলতে একটা টিআরএফ একটা আছে, সেখানে সব রোটারিয়ানরা এখানে কন্ট্রিবিউশন করে পুরো বছর। তো এই কন্ট্রিবিউশনের মধ্যে আমরা এটার অ্যানুয়াল ফান্ড যে কন্ট্রিবিউশন হয়, এই কন্ট্রিবিউশনের মধ্যে পুরো ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমাদের ক্লাব সেকেন্ড হয়েছে। আমরা কন্ট্রিবিউশনের মধ্যে আমরা সেকেন্ড। পোলিওতে আমরা কন্ট্রিবিউশন, আমাদের পোলিও ফান্ডের মধ্যে আমরা ফেলোশিপ একটা আছে, অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়, সেটাতে আমাদের ক্লাবের 2 জন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে, মনোজ জৈন জুনিয়র এবং আমি নিজে, আমরা 2 জন পোলিওতে আমরা কন্ট্রিবিউট করেছি। এখানে 25,000 কন্ট্রিবিউট করতে হয়, তাহলে পোলিও ফান্ড একটা অ্যাওয়ার্ড একটা দেওয়া হয়, ফেলোশিপ, এটাতে আমরা পেয়েছি। আর যেটা আপনাকে ফাউন্ডেশনের কথা বললাম টিআরএফ, এই টিআরএফে আমরা পুরো ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমরা 5th কন্ট্রিবিউশনে। তার মধ্যে আমরা আরো কয়েকটা প্রোগ্রাম, আমরা শুধু কর্মকাণ্ড যেটা আমরা করেছি গত বছর, সেটা শুধু রুরাল এবং আরবানে নয়, বরাকভ্যালির মধ্যে নয়, আমাদের মধ্যে আমাদের সিনিয়র মেম্বার বুধমল বেদজি, উনার পার্সোনাল কন্ট্রিবিউশনে আমরা হাফলং সিভিল হাসপাতালে আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছি, পুরো আইসিইউ ফেসিলিটি অ্যাডভান্সড যেটা বলে সেটা আমরা দিয়েছি। সেখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, ওনার একটা রিকোয়েস্টে সিভিল হসপিটালে উন্নততর অ্যাম্বুলেন্সের অভাব ছিল। তো অনেক রোগী সিভিল হসপিটাল থেকে আপলং থেকে গিয়ে গুয়াহাটি না হলে চিকিৎসার জন্য শিলচর আসতে হয়, তো পথেই অনেকের দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তো সেই জন্য ওনাদের একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে একটা উন্নত আইসিইউ বেসড একটা আমাদের অ্যাম্বুলেন্সের। তো আমাদের সিনিয়র মেম্বার এবং আমাদের যে মেইন আমাদের ক্লাবের পিলার উনি বুধমল বেদজি, ওনার পার্সোনাল কন্ট্রিবিউশন একটা ছিল, সেটা দিয়ে তিনি 42 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স হাফলং সিভিল হসপিটালকে আমরা ক্লাবের তরফ থেকে আমরা ডোনেট করেছি। তাছাড়া আপনারা আগের প্রোগ্রামগুলোতে আপনারা আমাদেরকে কভার করেছেন, আমরা রোটারি ইউথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড একটা রায়লার প্রোগ্রাম করেছিলাম ডন বস্কোতে, সেটাও ব্যাপক সাড়া মিলেছে আমাদেরকে। 85 ইউথ ওরা পার্টিসিপেশন আমাদের এই রায়লাতে করেছিল। এটা প্রতি বছর হয়। তো আমাদের গত বছরের রায়লা করেছিলাম, এবছরের প্রেসিডেন্ট আমাদের সাথে, আমাদের এখানে ডক্টর রজত দেব, উনি এই বছরের প্রেসিডেন্ট। তো আমরা এই যে লিগেসি যেটা বুধমলজির সময় থেকে চলে এসেছিল, এরপরে মূলচাঁদজি আসলেন, এরপরে আমাদের টেনিয়ার আসলো, এই যে আমরা বিগত 3-4 বছর ধরে রোটারিতে আমরা এই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমাদের রোটারি ক্লাব অফ গ্রেটার শিলচরকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে আমাদের
বর্তমান যে সভাপতি আছেন ডক্টর রজত দেব, আপনারা দেখেছেন যে বিগত 2 মাস হলো উনি চার্জ নিয়েছেন। 2 মাসে এখন পর্যন্ত উনি 25-30টা প্রজেক্ট অলরেডি করে নিয়েছেন। তো সেই কাজের ধারাটা অব্যাহত উনি রেখেছেন এবং আমরা বিশ্বাস যে আগামী দিনেও সেই ধারাটা অব্যাহত থাকবে। এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের রোটারি ক্লাব অফ গ্রেটার শিলচরটা মূলত আমরা মেম্বারশিপের উপর বেশি নির্ভরশীল।